worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 2,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Well, we've sung a lot of hymns tonight. My favorite hymn writer was Charles Wesley. In his very last hymn he wrote, age 81 on his deathbed, it says this: in age and feebleness extreme, who shall a helpless worm redeem? Jesus, my only hope Thou art, strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch one smile from Thee and drop into eternity? Does anyone feel that unshakable hope and love for Jesus Christ in this place tonight? Yes, on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Oh Jesus, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, it's gonna be forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. My King, my God, I will worship Your holy name forevermore. God, I'll worship Your holy name forever, forever. So sing like never. I worship Your holy name. I worship Your everything within me. God, I worship Your holy name. We worship You. Bless the Lord. Bless the Lord. Everything within me. Bless Your name.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be saved when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 2,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Well, we've sung a lot of hymns tonight. My favorite hymn writer was Charles Wesley. And his very last hymn he wrote, age 81, on his deathbed. It says this: in age and feebleness extreme, who shall a helpless worm redeem? Jesus, my only hope Thou art, strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch one smile from Thee and drop into eternity? Does anyone feel that unshakable hope and love for Jesus Christ in this place tonight? Yes, on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Oh Jesus, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, it's gonna be forever. Say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I
So sing like never. I worship your holy name. I worship your everything within me. God, I worship your holy name. We worship you. Bless the Lord. Bless the Lord. Everything within me. Bless your name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be sing will the evening come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 2,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Well, we've sung a lot of hymns tonight. My favorite hymn writer was Charles Wesley. In his very last hymn he wrote, age 81 on his deathbed, it says this: in age and feebleness extreme, who shall a helpless worm redeem? Jesus, my only hope thou art, strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch one smile from thee and drop into eternity? Does anyone feel that unshakable hope and love for Jesus Christ in this place tonight? Yes, on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Oh Jesus, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, it's gonna be forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship Him.
sing like never. I worship your holy name. I worship your everything within me. God, I worship your holy name. We worship you. Bless the Lord. Bless the Lord. Everything within me. Bless your name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, when we sing, will be evening come. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Rich in love and slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 2,000 reasons for my heart to 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿음 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 성축해 내 영혼, 성축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 해가 뜨듯
거룩하신 이름 이전에 없었던 노래로 난 주님을 우리 한 번 더 고백하도록 하겠습니다. 성숙해 내 영혼 성숙해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신 이름 이전에 없었던 노래로 난 주님을 영매해. 아멘. 천국에 흘리는 노래 We will sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사드리며 예수 이름 높이세. 우리 한 번 더 찬양할까요? Sing, sing, sing. 천국에 울리는 노래 We will sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사드리며 예수 이름 높이세. 사랑스러운 주님 땅과 하늘 찬양해 열망이 경배해. 예수님 당신은 주 유일하신 삶의 이유. 우리 다시 한 번 더 고백하도록 하겠습니다. 사랑스러운 주님 사랑스러운 주님 땅과 하늘 찬양해 열방이 경배해. 예수님 당신은 주 유일하신 삶의 이유. 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다. 다 같이 싱싱싱 싱싱싱 천국에 울리는 노래 We will sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사드리며 예수 이름 높이세. 자유케 하는 사랑 타오르는 물처럼 인도하시. 예수님 당신은 주 유일하신 삶의 이유. Sing, sing, sing. 천국에 울리는 노래 We will sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사드리며 예수 이름 높이세. Sing, sing, sing. 천국에 울리는 노래 We will sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사드리며 예수 이름 높이세. 우리 다시 한번 목소리 높여 찬양합시다. Sing, sing, sing. Sing, sing, sing. 천국에 울리는 노래 We will sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사드리며 예수 이름 높이세. 다시 한번
주의 이름 높이며 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 우리 다시 한번 주의 이름 높이며 주의 이름 높이며 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 우리 함께 목소리로만 고백합시다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 마지막으로 한번 더 고백할까요? 하늘 영광 버리고 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에
될지 몰라 머뭇거리고 있네. 공중의 권세 잡은 자 지금도 우린 실패와 절망으로 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네. 주를 찬양 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니. 주를 찬양 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것. 주위를 둘러보면 주위를 둘러보면 아무도 믿음의 눈을 들면 믿음의 눈을 들면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시네. 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님. 주를 찬양 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니. 주를 찬양 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 우리 다 같이 손을 들면서 주의 찬양. 주를 찬양 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니. 주를 찬양 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것. 주의 영광 이곳에 주의 영광 이곳에 가득해. 우리 선을 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 주의 영광 이곳에. 주의 영광 이곳에 가득해. 우리 선을 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 주볼 때 모든 열방 죽을 때 모든 열방 주볼 때까지. 모든 열방 주볼 때까지. 우리 함께 같이 기도합시다. 모든 열방 죽을 때까지. 여러분들 영광이 보이시나요? 그 영광은 여러분들 바로 영혼 속에 있습니다. 우리 그것을 발견하도록 기도합시다. 이 시간 가운데 하나님의 영광을 발견하는 시간이 되게 해달라고, 하나님의 그 은혜를 발견하는 시간이 되게 해달라고, 내 안에 계신 그 예수 그리스도를 발견하는 예배가 되게 해달라고 우리 다 같이 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주의 이 시간 가운데 온전히 주님을 바라보며 아버지만을 바라보며 나아갈 수 있는 주의 귀한 자녀가 될 수 있도록 하나님의 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 주의 영광 가운데 주를 바라보며 나아가길 원합니다. 정말 작고 열약하다 하더라도 내가 그 영광만을 바라볼 때 온전히 주의 뜻 가운데 하나님을 더욱더 바라보며 주 예수 그리스도의 그 은혜로 말미암아 아버지의 그 영광을 보게 하여 주시고 주의 영광을 바라보며 나아갈 수 있는 주의 자녀가 되게 할 수 있도록 나를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 우리 청년들이 온전히 주의 뜻 가운데 나아가길 원하오니 우리 청년들을 통하여서 하나님의 그 영광 하나님의 그 은혜이자 주 예수 그리스도를 발견하는 시간이 되게 하여 주시고 이 시간 가운데 성령 하나님께서 찾아가여 주셔서 온전한 믿음으로 말미암아 주를 바라보며 우리 나갈 수 있는 우리 귀한 성직교회 청년부 우리 될 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 주님 모든 것들 주님께 맡깁니다. 하나님 아버지 감사합니다.
오늘도 주일을 맞이하여서 한 주의 시작을 하나님 앞에 예배드립니다. 우리의 예배를 주님께서 기뻐 받아주시고 하나님의 그 놀라우신 사랑과 은혜로 말미암아 우리가 이 예배를 사모하고 주 예수 그리스도를 바라보는 그 마음과 기대로 우리가 이 시간 가운데 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 성령 하나님이여 우리 안에 자정하여 주시옵소서. 모든 것들을 주님께 맡기며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 주의 장막에서 한 날이 궁정에서 첫날보다 좋사오니 나의 영혼 주님을 기뻐해. 주의 성산에서 한 날이 궁궐에서 첫날보다 좋사오니 나의 영혼 주님을 기뻐해. 주의 사랑 날 완전케 하네. 주의 사랑 날 새롭게 하네. 끝이 없는 주의 사랑만이 내 영혼 자유케 하시네. 네, 환영합니다. 오늘도 청년부 예배에 나오신 여러분 모두 반가운 얼굴들에서 너무 고맙고요. 또 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 좀 광고하러 나왔고요. 영상에서 봤듯이 우리 지난 2주간 우리 릴레이 기도회를 우리가 잘 진행했고요. 앞으로 한 주가 더 남았습니다. 그런데 혹시 지금 더 기도하고 싶으신 분들이 있으면 이번 주에도 오늘 밤 늦게까지 우리 정원아 간사에게 좀 릴레이 기도회를 좀 신청해 주시면 좋겠어요. 지난 주에도 많이 신청했고 또 신청을 안 한 친구들도 와서 또 같이 기도하기도 하고 각자의 자리에서 기도하기도 하고 그래서 많은 지체들이 같이 기도해 주었는데 우리가 한 주 더 힘을 내서 한 번 더 기도하면 좋겠습니다. 특별히 우리 공동체 교회를 위해서 우리 청년부 공동체를 위해서 기도해 줬으면 좋겠는데 자원하는 마음으로 월요일, 목요일, 토요일 8시부터 10시까지니까 여러분 꼭 하나간사에게 좀 연락해 주셔서 마지막 주 우리 더 기도로 풍성하게 하고요. 그 다음에 그 다음 주는 고난주간 특별 새벽 기도회가 있어요. 그러니까 그때는 또 새벽에 또 우리가 또 힘을 내서 잠을 좀 줄이는 게 무슨 고난일까 싶지만 그렇게 해서라도 우리를 위해서 고난 당하신 예수 그리스도의 그 은혜를 우리가 한번 동참해 보는 마음으로 이번에 릴레이 기도회, 그다음에 그 다음 주에 고난주간 특별 새벽 기도회에 우리가 한 마음으로 같이 좀 참석해서 좀 같이 진행했으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 릴레이 기도회 오늘 저녁까지 하나간사님께 꼭 자원자 하시는 분 그 얘기를 해주시면 표를 만들어서 다시 준비해 놓도록 하겠습니다. 그 다음에 화면 보여주시겠어요? 네, 지난번에 보여드렸던 것처럼 이거 QR 코드 저희 청년부 오픈톡 QR 코드예요. 아직도 가입 안 하신 분들이 있으면 지금 75명이 가입이 되었는데 아직도 가입이 안 되어 있으신 청년들이 있다면 영상으로 보시는 분이라 할지라도 이번 주 중에는 꼭 가입을 해주시고요. 한 주만 더 우리 목자들을 통해서 정보들을 공유하고 한 주가 지난 다음부터는 다음 주 주일이 지난 다음부터는 우리 리더들 통해서 정보 공유 안 하고 그 단톡에다가 공유를 하도록 하겠습니다. 그리고 그 오픈 채팅창은 여러분들이 그냥 웬만하면 이렇게 다른 일상적인 것들을 올리지는 않으셨으면 좋겠고 저희 리더십 안에서 정보를 공유하는 단톡으로 활용할 거니까 그렇게 소소한 것들은 뭐 개인적으로 톡을 하시면 좋겠고 그 단톡은 청년부에 정보를 공유한다거나 아니면 저를 통해서 들어오는 막 구인자리, 뭐 알바자리 이런 거 있으면 제가 여러분께 좋은 정보가 있으면 제가 공유하는 걸로 단톡을 활용하도록 하겠습니다. 그러니까 조금 더 들어오셔서 적어도 100명 이상은 좀 청년부가 참여가 되면 좋겠는데 그래서 꼭
참여해 주셨으면 좋겠어요. 한 주만 더 기다렸다가 이제 정보를 일어나 하도록 하겠습니다. 됐죠? 그 다음에 저희가 이제 오늘서부터 기계가 변경이 요건 요대로 띄워놔 주세요. 오늘서부터 기계가 변경이 됐어요. 그래서 앞에 오늘 체온 체크하는 게 조금 달랐을 수 있는데 다음 주부터는 QR 코드까지도 됩니다. 오늘은 QR 코드를 못했는데 그래서 방명록을 또 작성하고 그랬는데요. 저희가 그것들은 잘 정보 보관해놨다가 문제가 생겼을 때 대처할 수 있도록 저희가 하도록 하겠습니다. 그래서 오늘까지는 저 기계를 온도만 체크했고 다음 주부터는 QR 코드까지 여러분 체크하는 걸로 해주시면 좋겠고요. 그 다음에 아직 우리가 거리두기나 그런 것들을 좀 지켜 주셨으면 좋겠어요. 그래서 조금 더 뛰어서 앉아 주셨으면 좋겠고, 오늘 저녁에 우리 팀장들이 줌으로 저희 리더십하고 회의가 있어요. 오늘 8시 회의죠, 목사님. 네, 8시에 줌으로 팀장들 회의 있으니까 준비하셨다가 줌으로 들어오시면 좋겠고요. 그다음에 한 가지만 더 얘기합시다. 릴레이 기도회를 하면서 참 좋으면 교회를 위해서 청년부를 위해서 기도하는 게 참 좋았는데 여러분 개인 기도 제목도 내일 밤늦게까지 여러분 개인 기도 제목도 지난번에 제가 개인 기도 제목 저한테 주세요라고 했을 때 많은 분들이 보내주셨는데 아직도 안 보내주신 분들이 정말 많거든요. 저희가 개인 기도를 보내주신 분들은 제 이 아이패드에다 집어넣고 계속해서 기도할 때마다 그거 놓고 기도하고 있어요. 그러니까 다른 모든 분들도 여러분 목자들이나 다른 분한테 공유하지 마시고 제 연락처 다시 한번 띄워봐 주세요. 제 연락처 핸드폰 번호하고 그다음에 카톡 아이디를 제가 띄워놨으니까 저쪽으로 제 개인톡으로 여러분 개인 기도 제목을 안 보내주신 분들이 계시다면 내일까지 꼭 보내주셨으면 좋겠어요. 그래서 여러분 해주셨으면 좋겠고, 그 다음에 요거는 최근에 지난주서부터 약간 어려움이 생겼는데 뭐냐면 저희가 저희 교회 앞에다가 신천지 못 들어오게 저희가 해놨잖아요. 근데 지난주서부터 우리 신천지 청년들이 신천지 어른들이 막 사람들이 들어오기 시작을 했어요. 그래서 어저께 막 지난주에도 담임 목사님 찾아뵙겠다는 거를 제가 한번 막았고, 그래서 요즘에 한동안 위축돼 있다가 신천지에서 다시 활동을 하고 있는 것 같아요. 막 편지도 보내고 요즘 제가 편지도 많이 받거든요. 편지와 이런 것들을 많이 받는데 여러분 조심해 주시고, 여러분 그래서 또 이런 부분에 대해서 이상한 편지나 그런 거 받게 되면 저에게 꼭 연락을 해 주시면 감사하도록 하겠습니다. 그래서 저희가 그런 부분에 대해서 법적으로 저희가 문제가 없게 하려고 제가 신천지 아웃이라는 스티커들을 문마다 다 붙여놨어요. 그러니까 여러분 그거 참고해 주시고, 혹시 좀 이상한 편지를 받거나 이상한 분들이 다른 정보들을 여러분 얘기한다면 여러분 거기에 현혹되지 않았으면 좋겠습니다. 네, 됐죠? 제가 좀 오늘도 광고가 길었는데요. 오늘은 우리 박수현 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다. 네, 목사님 나오세요. 네. 자, 오늘 함께 볼 말씀은 역대하 19장 1절부터 11절까지 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 역대하 19장 1절부터 11절입니다. 우리 찾으셨으면은 제가 먼저 읽고 여러분들이 그 다음 절을 읽어 주시기 바랍니다. 유다 왕 여호사밧이 평안히 예루살렘에 돌아와서 그의 궁으로 들어가니라. 여호사밧 왕을 이르되 악한 양이 있고 여호와를 미워하는 자들을 사랑하는 것이 옳으리이까. 그러므로 여호와께로부터 진노하심이 왕에게 임하니이다. 그러나 왕에게 선한 일도 있으니 이는 왕이 아세라 목상들을 이 땅에서 없애고 마음을 기울여 하나님을 찾음이니이다 하였더라. 여호사밧이 예루살렘에 살더니 다시 나가서 브엘세바에서부터 에브라임 산지까지 민간에 두루 다니며 그들의 조상들의 하나님 여호와께로 돌아오게 하고, 또 유다 온 나라의 견고한 성읍에 재판관을 세우되 성읍마다 있게 하고 재판관들에게 이르되 너희가 하는 것이 사람을 위하여 할 것인지를 잘 살피라. 너희가 재판할 때에 여호와께서 너희와 함께 하심이니라. 그런즉 너희는 여호와를 두려워하는 마음으로 삼가 행하라. 우리의 하나님 여호와께서는 불의함도 없으시고 치우침도 없으시고 뇌물을 받는 일도 없으시니라 하니라. 또 예루살렘에서 예리 사람들과 제사장들과 이스라엘 족장들 중에서 을 세워 여호와께 속한 일과 예루살렘 주민들의 모습을 족하고
그들에게 명령하여 이르되 너희는 진실과 성심을 다하여 여호와를 경외하라. 성읍에 사는 너희 형제가 혹 피를 흘리며 율례나 규례로 말미암아 너희에게 와서 송사하거든 어떤 송사든지 그들에게 경고하여 여호와께 죄를 범하지 않게 하여 너희와 너희 형제에게 진노하심이 임하지 말게 하라. 너희가 이렇게 행하면 죄가 없으리라. 우리 다 같이 읽겠습니다. 여호와께 속한 모든 일에는 대제사장 아마랴가 너희를 다스리고 왕에게 속한 모든 일은 유다 지파의 어른 이스마엘의 아들 스바랴가 다스리고 레이 사람들은 너희 앞에 관리가 되리라. 너희는 힘써 행하라. 여호와께서 선한 자와 함께 하실지로다 하니라. 아멘. 유다에 한 왕이 있었습니다. 그 왕은 어떤 왕이었냐면은 성경에 이렇게 기록되어 있어요. 여호와께서 여호사밧과 함께 하셨으니 이는 그가 그의 조상 다윗의 처음 길로 행하여 바알들에게 구하지 아니하고 오직 그의 아버지의 하나님께 구하며 그의 계명을 행하고 이스라엘의 행위를 따르지 아니하였음이니라. 라고 이 왕의 기록은 이렇게 시작이 됩니다. 여호와의 계명을 따르고 그 율법 가운데 살아갔던 이 왕의 결론은 어떻게 했어요? 성경에서 이렇게 얘기해요. 그러므로 여호와께서 나라를 그의 손에서 견고하게 하심에 유다 무리가 여호사밧에게 예물을 드렸으므로 그가 부귀와 영광을 크게 떨쳤더라. 그가 전심으로 여호와의 길을 걸어 산당들과 아세라 목상들도 유다에서 제거하였더라. 이것이 역대하에 이 왕이 처음으로 기록된 행적입니다. 유대 왕의 그 수많은 왕들 중에서 이렇게 여호와를 잘 섬기고 이렇게 여호와를 잘 따랐던 왕이 과연 몇 명이나 있을까? 사실 손꼽아 보면은 몇 명 없습니다. 그 중에 한 명이 바로 오늘 함께 살펴볼 여호사밧 왕입니다. 그런데 오늘 본문을 보면은 여호사밧 왕은 우리가 처음 시작할 때는 여호와의 계명을 잘 지켜서 또 여호와의 율례를 잘 준행해서 하나님의 그 복을 받아 이 나라를 유다를 잘 다스렸던 왕으로 기록되어 있지만 오늘 본문을 보면은 이상하게도 그러한 내용들이 전혀 담겨 있지는 않아요. 왜 그럴까요? 오늘 이 본문 가운데서는 여호사밧이 하나의 함정에 빠졌기 때문입니다. 그가 여호와의 계명을 잘 지키고 준행한다 할지라도 그는 죄라는 그 함정에 한번 빠지기 시작하면은 역시나 분별력이 흐려지고 판단력이 흐려지며 여호와의 선택이 무엇인지를 잘 모를 때도 분명히 있다라는 거예요. 그래서 오늘 본문은 여호사밧이 분별력이 흐려지고 판단력이 흐려지고 정말 무엇이 하나님의 뜻인지 잘 모를 때 하나님이 나타나셔서 그에게 경고를 하시는 겁니다. 그래서 오늘 이 제목을 우리는 여호사밧의 개혁이라고 원래는 우리가 지금 보고 있는 묵상집에 나와 있는데 개혁하면 너무 무거워 보이잖아요. 뭔가 커 보이잖아요. 스케일이 장난 아닌 것처럼 보이잖아요. 그런데 성경에서 봐도 이 20장의 소제목이 여호사밧의 개혁이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이 설교를 어떻게 할까 고민을 하다가 하나님께서 지혜를 주셔가지고 그래 개혁을 했으니까 우리도 개혁에 대한 이야기를 한번 꺼내보는 게 맞겠구나 라는 생각에 한번 우리가 이 개혁에 대해서 우리가 성경적으로 한번 다뤄보기를 원합니다. 오늘 본문에 나오면은 이 개혁의 대상들이 있어요. 물론 이제 여호사밧 왕이 첫 번째로 포함되어 있겠죠. 근데 저는 여호사밧 왕만 개혁하면 될 줄 알았는데 여호사밧 왕이 누구를 개혁시키기 시작하냐면은 자신을 포함해서 재판관과 그리고 제사장과 그리고 레위인들을 다시 다그치고 가르치기 시작합니다. 그럼 그들에게 어떤 내용을 가지고 다그치고 가르치기 시작하느냐? 왕은 하나님의 말씀을 들었을 때 브엘세바에서부터 어디까지요? 에브라임 산지,
브에세바 같은 경우에는 그때 유다의 한 중간 지점에 있는 성이었어요. 그리고 에브라임 산지는 유다의 가장 맨 북쪽에 있는 그 산맥이 바로 에브라임 산지였습니다. 그러니까 유다가 이 여호사밧 왕이 그 중심에 있는 예루살렘 성을 기점으로 해서 그 주변에 있는 모든 마을과 성읍과 고을들을 돌아다니면서 어떤 일을 하기 시작했냐면은 바로 하나님의 말씀을 가지고 너희도 여호와께 다시 돌아오라라고 이야기를 하고 있는 내용들이 4절에 나옵니다. 그리고 재판관들을 위해서는 어떻게 하냐면은 너희가 사람을 기쁘시게 하냐 아니면 하나님을 기쁘시게 하냐, 너희는 하나님을 기쁘시게 하는 재판을 해야 된다. 즉 너희들이 어떤 판단과 기준의 재판이 아니라 하나님의 그 기준 안에서 너희들이 모든 재판들을 다 하나님의 그 뜻 가운데 해결하라고 해야지. 너희가 뇌물을 받았다고 해서, 또 너희가 어떤 기분이 안 좋다고 해서 너희가 옳다고 생각하는 대로 절대 재판해서는 안 된다라고 가르치기 시작했어요. 그러면 레위인과 제사장은 어떨까요? 역시 이들도 재판을 맡긴 하지만은 거의 종교법, 어떤 하나님에 관련된 그 재판들, 그리고 하나님 앞에 드리는 어떤 제사들, 그리고 하나님 앞에 우리가 다시 한번 올바르게 서야 된다라는 그 말씀들을 가지고 저 예루살렘에 있는 사람들을 가르치기 시작했다라고 오늘 본문이 이야기를 하고 있어요. 왜 이들에겐 개혁이 필요할까요, 여러분? 왜 필요할까요? 오늘 본문에서 가장 중요한 것은 여호사밧 왕이 지금 무엇을 했기 때문에, 바로 죄를 졌기 때문에 이들에게는 개혁이 절실히 필요했습니다. 우리 2절 말씀 한번 볼까요? 2절 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 왕이 악한 자를 돕고 여호와를 미워하는 자들을 사랑하는 것이 옳으니까 그러므로 여호와께로부터 진노하심이 왕에게 임하니이다 라고 이야기를 하고 있어요. 하나님께서 여호사밧 왕에게 진노를 내리신다고 경고를 하고 있습니다. 근데 왜 진노를 내리고 있냐? 오늘 19장에서는 그것을 알 수가 없죠. 그러면 우리가 어디를 살펴봐야 하냐면은 바로 앞에 있는 18장을 살펴봐야 돼요. 그 18장에는 어떤 사건이 일어나면은 여호사밧 왕이 북이스라엘의 아합 왕이랑 손을 잡고 정치적으로 동맹을 맺습니다. 그래서 정치적으로 그 동맹을 맺고 있는 가운데 북이스라엘 왕 아합이 여호사밧한테 와가지고 야, 우리가 저 북쪽에 있는 아람이라는 나라를 칠 거야. 너도 도와서 우리가 함께 저 아람이라는 나라를 짓누르자, 정복하자. 이런 제2의 정치적인 동맹이잖아요. 그럼 당연히 순응할 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 여호사밧 왕이 그 전쟁에 참여를 합니다. 근데 이 전쟁에 참여하는 데 있어서 여호사밧 왕이 되게 몇 가지 실수를 저질러요. 일단은 하나님을 믿지 않고 하나님의 뜻대로 순응하지 않는 누구를 따르지 않아요? 바로 하나님을, 여호와를 따르지 않는 그 아합 왕을 함께 손을 잡았다는 것. 이것이 첫 번째 문제였어요. 이것이 나중에는 여호사밧 왕이 독이 될 수도 있는 정말 위험한 동맹인데 여호사밧은 아합과 손을 잡았습니다. 두 번째는 뭐냐면은 전쟁을 나가기 전에 사실 여호사밧이 그 전쟁이 어떻게 끝날지를 모르니까 그래도 우리가 하나님 믿는 민족이 아니냐, 하나님 앞에 우리가 기도하여서 하나님의 뜻을 한번 구해보자 해서 북이스라엘에 있는 모든 선지자들을 다 데리고 왔어요. 그래서 그 북이스라엘에 있는 모든 선지자들에게 하나님 앞에 기도하여서 이 전쟁이 어떻게 될지를 한번 여쭤봐라 라고 얘기했더니 모든 선지자들이 어떻게 얘기를 해요? 왕이시여, 왕은 꼭 승리하실 것입니다. 모두가 한 입으로 똑같이 이 전쟁의 승리를
외치고 있을 때 여호사밧 왕이 한마디 합니다. 혹시 모든 선지자들이 다 와서 여기 있는 거냐라고 했을 때 아합 왕이 조금 주춤을 하죠. 사실은 우리가 부르고 싶지 않은 선지자 한 명이 있다. 그 선지자 이름은 미가야인데 얘는 자꾸 우리가 하는 것에 반대하고 태클을 걸고 그것이 하나님의 뜻이 아니다라고 자꾸만 이야기를 하길래 필요 없을 것 같아서 부르지 않았다 했더니 여호사밧 왕이 그래도 좀 하나님의 길로 갔던 사람이잖아요. 다윗의 그 길로 행했던 사람이다라고 또 성경에서 기록하고 있잖아요. 그래도 이 사람의 이야기를 들어봐야 된다. 하나님께서 이 사람을 통해서 어떤 이야기를 하시는지 우리가 들어봐야지 이 전쟁을 우리가 나갈 수 있지 않겠느냐 해서 그 미가야라는 선지자를 불러와요. 근데 역시 미가야 선지자는 어떤 이야기를 할까요? 이 전쟁은 절대 승리할 수 없습니다. 질 거예요. 그리고 아방 당신은 죽을 거예요 라는 예언까지 하자 그때 시드기야라는 선지자가 이 미가야 선지자의 뺨을 찰싹 때리면서 이 미친 녀석아 그게 하나님의 뜻이 맞냐고 진짜 이런 제스처를 취하면서 이 사건이 달라게 됩니다. 그럼에도 불구하고 여호사밧 왕은 미가야의 선지자들 말을 들었나요? 아니요, 듣지 않았습니다. 전쟁에 참여했어요. 그 전쟁에 참여했는데 얼마나 아람 군대가 셌는지 북이스라엘과 남유다가 합쳐서 합동 공격을 해도 아람 군대를 이기지 못하고 패배해서 돌아왔습니다. 이때 북이스라엘 왕은 죽었습니다. 그리고 오늘 본문에 보면은 여호사밧 왕이 평안히 예루살렘으로 돌아왔다고 했지만은 전쟁에서 패배하고 돌아왔는데 어떻게 평안히 돌아올 수 있겠습니까? 거의 죽었다가 살아난 상태로 전쟁에 돌아왔겠죠. 그럼에도 불구하고 이때 누가 나타나냐면은 예후라는 선지자가 나타나요. 그래서 오늘 함께 본 2절 말씀처럼 여호사밧 왕이요 당신에게 여호와의 진노가 임할 것이에요. 왜냐하면은 당신은 하나님의 뜻을 거르고 하나님의 뜻을 알지 못해서 하나님의 그 뜻 안에서 살지 못해서 살았기 때문에 분명히 진노가 임할 것이다 라고 이야기를 합니다. 이 말을 들은 여호사밧 왕 순간 깨달음을 얻었습니다. 내가 잘못하고 있구나. 내가 정말 하나님 앞에 정말 씻을 수 없는 큰 죄를 저지르고 있구나 라는 것을 깨닫자마자 오늘 이 본문 가운데 다시 한번 자기를 개혁하고 그리고 그 주변에 있는 수많은 사람들을 개혁하기 시작했던 것입니다. 저는 이 본문을 보면서 참 여호사밧 왕이 하나님이 보시기에 되게 기특하다라고 생각하는 것이 무엇이냐면은 그는 율법에 대해서 어느 정도 알고 그것을 행하고 있던 사람이었어요. 사실 이 여호사밧 왕이 왜 율법을 자기가 이제 잘 계명하고 또 순응하고 있었냐? 이전에 모세가 이스라엘 백성들에게 신명기 17장 18절에서 20절 말씀을 통해서 왕은 어떠해야 된다라고 이야기를 해요. 그 당시에는 왕도 없었는데 너희들이 앞으로 왕을 세울 때 왕은 이렇게 뽑아야 된다라고 해서 첫 번째는 이스라엘에서 난 자이며 또 돈과 여자와 권력에 빠지지 말아야 된다라고 모세가 이스라엘 백성들에게 이야기를 해요. 근데 가장 중요한 것은 18절부터 20절까지 이 말씀이 가장 중요하다고 저는 생각을 하거든요. 한번 읽겠습니다. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 자로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라 라고 하면서 이미 400년 전에 모세는 이스라엘 백성들을 향하여서 왕은 어떤 사람들이어야 되냐? 바로 여호와의 율법을
옆에 두고 그 율법을 준행하고 그 율법을 지키면서 이 백성을 다스려야 된다라고 예언 같은 그런 이야기를 하고 있죠. 그래서 제가 아까 얘기했던 것처럼 율법을 잘 알고 있는 왕 중에 정말 손꼽아 이 손 안에 들어가는 왕 중에 한 명이 바로 여호사밧 왕이었습니다. 만약에 여호사밧 왕이 율법을 잘 모르고 있으면 어떻게 됐을까요? 여호사밧 왕이 하나님의 말씀을 거스르고 하나님의 뜻대로 살지 않았다면 어떻게 되었을까요? 아마 그 전투에서 아합이랑 같이 전사하지 않았을까. 아주 그렇게 저는 예상을 해보지만은 그는 다윗의 길을 따랐고 북이스라엘의 길을 따르지 아니하고 하나님의 율례를 명령을 잘 지켰기 때문에 그가 하나님의 진노에서 구원받을 수 있었다라고 일단은 첫 번째로 그런 이유 때문에 개혁을 했었다라고 저는 보고 있습니다. 두 번째 이유는 되게 어려운 부분이에요. 그건 성경적으로 여호사밧 왕이 왜 개혁을 할 수밖에 없었는지 그거에 대해서 좀 나눠보고 싶은데, 성경에서 왕이 해야 되는 역할이 있었어요. 하나님으로부터 기름 부은 왕이 해야 되는 역할이 있었는데 그 역할이 무엇이냐? 바로 여호와의 복을 성취해야 되는 역할이 있었어요. 여호와의 복. 오타네요. 여호와의 복을 성취해야 되는데 여호와의 복이 무엇일까? 우리가 너무나 잘 알고 있는데 창세기 1장부터 여호와의 복이 시작을 합니다. 하나님께서 천지 창조를 하실 때 그 천지 창조된 그 이 모든 피조물의 모습을 보시던 하나님이 어떤 감정을 표현하셨나요? 알고 계신 분? 보시기에 심히 좋았더라. 이게 바로 히브리어로 토브라고 하는데 번역을 하면은 복입니다. 복. 그래서 하나님께서는 이 피조물들을 다 복된 상태로 만드셨어요. 왜냐하면은 하나님은 복이시기 때문에. 그래서 우리는 그 복을 무엇이라고 부르냐면은 바로 행복이라고 부릅니다. 이것이 진짜 행복이에요, 여러분. 다솔아 기억나니? 오케이, 고마워. 이게 행복이에요. 그러니까 우리는 이미 지어졌을 때부터 내가 존재함으로 행복하는 것이 아니라 내가 하나님과 같이 동행하고 하나님과 살고 하나님께서 나와 계속 옆에 있어주는 그것이야말로 진짜 우리에게 행복이었다라는 것이죠. 그래서 우리는 소리의 문답 1문에서는 이렇게 얘기를 하고 있어요. 사람이 제일 된 목적, 그러니까 사람의 본질이 무엇이냐, 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 라고 딱 첫 번째로 이야기를 하고 있는 거예요. 이게 사람의 본질이야 라고. 근데 과연 이 행복을 아담과 하와는 끝까지 누렸냐, 끝까지 그 행복 가운데 살아갔냐 라고 질문할 때 성경은 그렇지 않다라고 이야기를 해요. 왜 그런가요, 여러분? 왜 그럴까요? 아담과 하와가 무엇을 했죠? 항상 듣던 얘기 아닌가요? 네, 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었죠. 절대 따먹지 말라고 했던, 따먹으면 너희는 진짜 죽어 라고 얘기했던 그 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었어요. 그래서 그들에게 있던 그 행복이 순식간에 다 사라졌습니다. 즉 하나님의 그 복을 이제는 더 이상 누릴 수 없게 됐어요. 하나님께서 아무리 그들에게 복을 주셔도 그들이 복을 절대 받을 수가 없는 상태가 돼버린 거예요. 그래서 그들은 하나님을 잃어버림으로 인해서 그들이 가진 행복을 다 없애버렸습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 끊임없이 우리에게 복을 주시기를 원하시죠. 근데 이 하나님의 복에 대해서 우리가 계속해서 끊임없이 받고 있다고 하지만 이 하나님의 복이 무엇이냐?
하나님께서 사람을 창조하실 때 5가지 복을 주셨어요. 하나는 생육하고, 두 번째는 번성하고, 세 번째는 충만하고, 그리고 네 번째는 정복하고, 다섯 번째는 다스리라. 3가지는 알겠죠? 뭐였죠? 생육, 번성, 충만. 하나님의 자녀들이자 하나님의 백성들이 하나님께서 만드신 이 피조 세계 가운데 점점 많아지는 것. 그래서 그들을 통해서 하나님의 나라를 이루어가는 것이 이 3가지 안에 복이 있습니다. 근데 정복하고 다스리라. 이 복은 어떤 것일까요? 정복하고 다스리라. 우리가 뭐 힘을 써서 상대방을 짓눌러야 될까요? 아니면 무기를 사용해서 전쟁에서 승리하는 것들을 말할까요? 우리가 보통 생각할 때 그런 정복하고 다스림을 생각할 수 있겠지만은 그때 당시 정복하고 다스리는 것은 무엇이냐? 우리는 일을 합니다. 어떤 일을? 하나님의 일을 했다라는 거예요. 천지창조 때. 아담이 천지창조 때 하나님의 일을 해서 하나님께서 맺으신 그 열매들이 일어날 때 그것을 정복하고 다스리다라고 이야기를 하고 있는 거예요. 아담이 어떤 일을 했는데요? 목사님, 아담이 어떤 일을 했어요? 라고 물어보신다면 성경에서는 딱 2가지를 얘기하고 있습니다. 물론 이거 외에도 있겠죠. 첫 번째는 동물의 이름들을 지었어요. 당시 동물의 이름들이 없었습니다. 물론 하나님께서 지혜를 주셔서 그 동물들의 이름을 알 수 있도록 해 주실 수도 있지만 하나님께서 이 복을 주실 때 이 정복하고 다스림을 그들이 알고 체험할 수 있도록 아담을 지켜보신 일이 무엇이냐면 아담이 그 동물들의 이름을 무엇이라고 부르는지 한번 지켜보았던 분이 바로 하나님이세요. 그래서 동물들의 이름을 지을 때 아담이 하나님의 일을 함으로 인해서 그곳에서 어떤 일이 벌어지냐? 바로 하나님께서 주신 정복하고 다스림으로 인하여서 하나님의 나라가 아담과 하와를 통하여서 끊임없이 어떻게 해요? 증거하고 발전하고 그 안에서 하나님의 나라가 이루어지는 것이 바로 천지창조에서 말하고 있는 복이었어요. 또 한 가지가 있었어요. 그들은 농사를 졌습니다. 창세기 2장에 보면 다 나와요. 아담과 하와가 농사를 질 때 거기서 싹이 나고 꽃이 피고 열매가 맺기까지 그 모든 과정들이 정복하고 다스림에 다 들어있다는 거예요. 그냥 우리가 지금 농사를 져서 어떤 쌀을 먹고 뭐 이렇게 식량을 얻는 그런 수준이 아니라 그들이 농사를 지을 때마다 그곳에서 어떤 일이 벌어져요? 하나님의 복으로 말미암아 하나님의 나라가 점점 커지고 넓어진다는 것을 창세기에서는 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 이 모든 것들이 이제 다 끝났죠. 그래서 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨날 때 뭐라고 얘기냐면은 너희들이 농사를 져도 내가 너희들에게 먹을 곡식을 절대 나지 않게 하겠다고 엉겅퀴와 가시를 나게 해서 너희들이 여태까지 받았던 것들 절대 이 바깥에서도 누리지 못하도록 하나님께서 저주를 걸어버렸습니다. 이게 우리의 인생이라는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 계속해서 무엇을 주고 계시냐면은 하나님의 복을 주고 계시고 있습니다. 그래서 이 왕이 그 역할을 감당해야 돼요. 하나님이 기름을 부었다고 했잖아요. 이 기름 부음은 그냥 단순히 어떤 예식이 아니에요. 어떤 관례가 아니에요. 왕이 되기 위한 하나의 간습이 아니에요. 그 기름 부음 가운데 그 왕에게 무엇이 임하냐면은 하나님의 복이 임하고 있다라는 거예요. 그래서 그 하나님의 복을 받은 왕은 무엇을 해야 하냐면은 아담이 했던 것처럼 똑같이 하나님의 일을 하는 사람이 바로 이때 당시 왕의 역할이었습니다. 그래서 여호사밧 왕은 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 그 율례를 행하고 그 하나님의 그 뜻 가운데 결국 무엇을 하고 있었냐면은 여호와의 복을 자신이 다스리고 있는 하나님의 백성들에게 나눠주고 또 보여주고 또 알려주고 가르쳐주면서 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 나를 통해 계속해서 끊임없이
복이 너희들에게 흘러 들어가고 있다라는 의미가 바로 두 번째 이유입니다. 그래서 이 개혁은 절대적으로 필요했어요. 여호사밧 왕이 이 개혁을 하지 않았으면 여호사밧 왕이 죽는 것뿐만 아니라 누가 죽어버려요? 여호사밧 왕이 다스리고 있었던 유다 백성들이 다 모조리 죽게 생겼는데 누가 이 죽을 위기에서 그냥 손 놓고 구경만 하고 있겠습니까? 그렇기 때문에 여호사밧 왕은 하나님의 그 말씀을 들고 다시 한번 하나님의 그 말씀으로 돌아가는 이 개혁을 펼칠 수밖에 없었던 거예요. 근데 이 개혁이 처음만이 아니었어요. 역대하 17장에 보면은 여호사밧 왕이 딱 왕이 되는 그 첫 해에 처음으로 한 것이 무엇이냐면 똑같이 하나님의 말씀과 율법을 들고 이 유다의 모든 고을들을 돌아다니면서 하나님의 말씀을 가르치고 하나님의 말씀을 전해서 그 유다 사람들이 하나님의 그 말씀 안에서 바로 세워지기를 했던 일을 여호사밧 왕이 되자마자 처음으로 했던 것입니다. 근데 그가 죄를 짓고 난 뒤에 이 위기에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 무엇이냐? 그가 다시 어떤 길로요? 다윗이 처음 행했던, 정말 자기가 처음으로 하나님의 일을 했던 그 하나님의 복을 펼쳐야지만이 하나님의 백성이 살아날 수 있다는 것을 여호사밧은 알고 있었기 때문에 분명히 개혁이 필요했다라고 보는 것입니다. 여러분들에게 이렇게 질문하고 싶어요. 여호사밧의 개혁은 성공했을까요? 성공했나요? 성경에서는 성공했습니다. 물론 성공했습니다. 그 일을 통하여서 여호와는 계속해서 그 여호사밧 왕에게 하나님의 복을 끊임없이 부어주시고 그 복을 받은 여호사밧 왕은 끊임없이 많은 유다 백성들에게 그 복을 흘려보냈어요. 그러나 안타까운 것은 무엇이냐면은 일시적으로는 성공할 수 있어도 그 성공이 오래가지는 못했다. 지속적이지 못하다. 한계가 있다. 여호사밧 왕이 그들을 다 구원할 수는 없다라는 게 안타까운 사실이었어요. 여호사밧 왕도 역시 알고 있었을 것입니다. 하나님의 능력이 없이는 내가 이 백성을 구원할 수 없다라는 것. 그러면은 이 수많은 유대 왕들 중에 과연 진정으로 이 백성들을 사랑하고 아껴서 이 백성들이 정말 구원할 수 있도록 인도해 준 왕이 과연 있었을까요? 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 그 왕은 분명히 존재했고 그 왕은 이 땅 가운데 태어났으며 그 왕을 통하여서 유다 백성들만 뿐만 아니라 그 수많은 이스라엘 사람들 뿐만 아니라 모든 사람이 하나님의 그 구원의 그 계획 가운데 동참하게 되고 그 구원을 받을 수 있는 유일한 우리의 왕이 이 땅 가운데 오셨다라는 사실을 우리는 알고 있어야 돼요. 많은 사람들이 다윗을 찬양했습니다. 다시 한번 다윗 같은 왕이 이 땅 가운데 와서 호산나 다윗의 자손이여 우리를 구원하소서 막 찬양하고 외쳤지만은 그들이 원하는 다윗 왕은 절대 오지 않았어요. 누가 원하는 왕이 오셨냐면은 하나님께서 원하는 진정한 우리의 왕이 이 땅 가운데 오셨는데 그 왕은 예수 그리스도입니다. 여러분들 그 왕을 여러분들은 절대적으로 믿고 계시나요? 그 왕이 여러분들에게 진정한 구원의 왕임을 여러분들은 경험하고 있으신가요? 그 왕이 오셨을 때 어떤 일을 하기 시작했냐면은 왕뿐만 아니라 제사장의 역할도 했고 그리고 선지자의 역할도 감당하면서 우리에게 진정으로 하나님을 믿는 믿음 안에서 너희들이 회개하여 돌아오면은 천국이 너희에게 임할 것이다 라고 외치면서 그가 행한 모든 행적 가운데 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 부활하신 이 사건을 통하여서 우리는 여호사밧이
완벽히 행하지 못했던 그 구원의 일들을 예수 그리스도를 통해서 보게 되고 경험하게 되었다라는 것을 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 그래서 예수 그리스도만이 우리의 개혁을 성공시키셨어요. 우리가 정말 발버둥 치고 정말 우리가 하나님 앞으로 돌아가고자 열심히 외치고 노력해도 우리의 힘으로 되지 않을 때 우리의 주인이신 예수 그리스도만이 우리의 개혁을 완성시키셨습니다. 그래서 우리는 이제 그분을 통하여서 하나님의 자녀가 되고 그분을 통하여서 하나님의 나라를 이뤄가고 그분을 통하여서 다시 한번 이 땅 가운데 하나님의 역사가 이루어지기를 간절히 바라고 원하는 마음으로 우리는 하나님 앞에 나아가야 돼요. 올해 우리의 주제가 무엇입니까, 여러분? 우리 2021년도 우리 청년부 온의 주제가 무엇입니까? 원래 리스타트로 우리가 주제를 정했었는데 지금 예배일지에는 주제가 나와 있지 않아요. 다음에는 주제도 같이 좀 실었으면 좋겠어요. 표와 주제는 다르죠. 네. 원래 리스타트라는 주제를 가지고 우리가 올해 시작을 했습니다. 다시 출발, 다시 시작. 근데 저는 이 리스타트 뒤에 부연 설명을 하나 했습니다. 리폼드 스타트. 다시 말씀으로 우리가 시작하자. 작년에 우리가 잃어버렸던 것들, 하나님의 말씀 안에서 다시 출발하고 다시 시작하여서 그 잃어버린 것들을 우리가 다시 되찾고 또 새로운 하나님의 그 은혜들을 구하는 방향으로 우리가 나아가자라는 그런 의미를 가지고 또 우리 전인근 목사님과 또 정원환 간사님이 함께 세웠던 하나의 모토였습니다. 그래서 지금 우리는 열심히 이 리폼드 스타트를 향하여서 달려가고 있는데 문제는 뭐냐? 저나 전인근 목사님이나 정원환 간사님이 아무리 우리 안에서 계속해서 끊임없이 말씀으로 개혁하자라고 이야기를 해도 여러분들이 이 말씀이 와닿지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까? 저희들이 여러분들에게 아무리 이 리폼드 스타트를 외쳐도 여러분들에게 그 마음이 닿을 수가 있을까요? 물론 머리로는 이해할 수 있겠죠. 하지만 머리로 이해하는 것으로 끝나면 안 됩니다. 예수 그리스도로 말미암아 여러분들의 삶 가운데 말씀 안에서 다시 시작할 수 있는 이 리폼드 스타트가 일어나야 됩니다. 그것이 진정으로 여러분들에게 줄 수 있는 하나님의 구원이자 하나님의 개혁이에요. 제가 요즘에 관심을 갖고 좀 봤던 영상들이 있었습니다. 인문학에 대한 영상들인데 이 인문학이 세계사에서 꽃을 피웠던 시대가 어느 시대였냐면 바로 르네상스입니다. 르네상스. 근데 이 르네상스를 막 얘기하기 위해서 그 교수님께서는 그리스와 로마부터 시작해서 쭉쭉쭉쭉쭉 와서 거의 이제 한 중반 정도에 이제 르네상스를 이야기하기 시작해요. 모두가 다 관련된 것들이니까. 근데 이 르네상스를 통하여서 참 되게 멋지고 되게 놀랄 만한 일들이 무엇이냐면 당시에는 이제 중세라고 해서 로마 카톨릭이 유럽을 지배했던 시대입니다. 신본주의예요. 하나님이 중심이 되고 하나님이 우선시되고 오로지 하나님 안에서 살아가는 것이 우리 인간의 본질이야 라고 얘기하면서 그때 당시 사제들, 교황 이런 추기경 이렇게 로마 카톨릭의 높은 간직에 있던 모든 사람들이 어떻게 점점 변화되기 시작하면 부패하고 정말 썩어가고 정말 그들이 과연 성직자인지 알 수 없을 정도의 어떤 행동과 생각들이 결국 이 중세 끝에 몰려 있을 때 사람들이 의심하기 시작하죠. 그때 이 르네상스가 딱 시작되면서 과연 사람이란 무엇일까? 인간이란 어떤 존재인가? 라는 그 고민 가운데 수많은 사람들이 그 고민에 대한 답을 내놓기 시작합니다. 단테의 신곡도 있고
또 예술로는 미켈란젤로, 다빈치, 뭐 라파엘로 이런 거장들이 등장하기 시작하면서 그들의 작품 속에 무엇을 넣기 시작하냐면은 하나님에 대한 존재만 있는 것이 아니라 인간이 어떤 존재인지, 하나님 안에서 인간이 어떤 존재인지 인간의 모습 또한 넣기 시작했다라는 거예요. 만약에 이런 모습들을 로마 카톨릭이 알았다 하면은 어떤 반응을 보였을까요? 와, 잘했다? 칭찬했을까요? 아니에요. 이단이라고 부르고 마녀라고 부르면서 그들을 박해하고 학대했을 것입니다. 하지만 그 시대에 이 인간에 대한 자유로운 이 표현으로 인한 이 뭐랄까 이 딱 이 쏘아 올린 공 하나가 어떤 영향을 주기 시작하면은 바로 종교 개혁이라는 엄청나게 큰 사건을 일으키기 시작해요. 정말 갈대로 갔던 그 중세 가운데 하나님의 말씀으로 돌아가자. 우리가 하나님의 말씀을 제대로 알고 하나님의 말씀 가운데 살아가서 하나님께서 우리에게 무엇을 얘기하시는지 우리가 그것을 알아야 하지 않겠냐? 라고 이제 생각하는 사람들이 일어나서 종교 개혁을 일으키기 시작해요. 그때부터 우리는 이제 개혁신학, 개혁교단, 개신교 이런 단어를 쓰기 시작하면서 지금 우리가 있는 이 교회가 바로 그 라인의 그 계열을 따라 지금까지 흘러오게 된 것입니다. 하지만 저는 한국 교회를 다시 한번 새롭게 보고 있어요. 지금의 한국 교회도 르네상스 같은 격동기를 걷고 있다. 이 시대가 우리의 부모님 시대하고는 정말 다른 생각들을 가지고 있다라는 것을 많이 발견하게 돼요. 똑같은 신앙과 똑같은 믿음 안에서 자라났지만에 여러분들이 가진 생각들과 우리 부모님들이 가진 생각들이 너무나 정말 하늘과 땅처럼 완전히 이 격차가 좁혀질 수 없는 너무나 멀리 있는 그런 것들을 저는 바라보게 됩니다. 그래서 고민이 많아요. 이 세대를 우리가 어떻게 하면 하나님의 말씀 안에서 다시 세울 수 있을까? 우리가 이 세대를 어떻게 하면 하나님의 말씀 안에서 제대로 가르치고 제대로 알려줘서 이들이 하나님의 말씀 안에서 제대로 자라날 수 있을까? 저는 이런 고민들을 되게 많이 하고 있습니다. 우리가 이 르네상스 같은 이 격동기를 걷고 있다면 우리에게 결국 찾아오는 것은 무엇이에요? 우리에게도 똑같이 종교개혁이 찾아온다는 거예요. 좋아 보이죠? 그거 좋은 거 아니에요? 괜찮은 거 아니에요? 다시 하나님의 말씀으로 돌아간다는 거. 근데 문제는 뭐냐면은 그때 당시 종교개혁은 카톨릭과 개신교가 분열이 돼버렸어요. 이게 그 당시에는 별거 아닌 것처럼 보이지만은 하나님께서 세우신 이 나라 이 땅 가운데 수많은 교회들은 다 하나님 안에서는 하나입니다. 하나. 만약에 한국 교회에 다시 한번 종교 개혁이 일어났다. 저는 두려운 것이 뭐냐면은 분열이 되지 않았으면 좋겠어요. 나눠지지 않았으면 좋겠어요. 하나님의 말씀, 우리가 하나의 신앙 고백 안에 더욱더 하나가 되기를 바라는 것이 저의 생각이고 제가 정말 바라는 것이는데 문제는 이 종교개혁은 두 개로 나눠졌다는 거예요. 서로가 다른 신학을 가지고 있고 서로가 다른 신념을 가지고 있기 때문에 나눠져 있는데 한국 교회가 만약에 그렇게 된다면은 너무나 아프고 슬플 것 같다라는 생각이 들어요. 여러분, 우리에게 개혁은 우리 자신을 바꾸는 것뿐만 아니라 우리가 함께 있는 이 공동체를 다 같이 바꿔가는 게 중요한 거예요. 그것이 이루어지지 않는다면은 우리는 정말 우리 안에서 분열될 수밖에 없고 하나가 될 수밖에 없고 하나 될 수도 없고 그러면서 이 공동체가 떨어져 나가는 것들을 우리는 경험할 때 우리는 그때서야 아차 우리가 실수했구나. 하나님께서는 우리가 하나 되기를 원하고 한마음 한뜻으로 주의 나라를 향하여서 함께 즐거움으로 예배하고 신앙생활 하기를 원하시는데 우리가 이걸 놓쳤구나 라는 것을 그때 가서 깨달으면 무슨 소용이 있겠습니까? 여러분들 한 사람 한 사람 안에
하나님께서 주신 하나님의 그 복으로 말미암아 하나님께서는 여러분들의 삶을 그리고 여러분들의 그 신앙을 계속 끊임없이 개혁하고 계십니다. 저는 왕이 아니라고요? 저는 제사장이 아니라고요? 저는 선지자가 아니기 때문에 저는 상관없다고요? 아니에요. 모두가 똑같이 하나님의 그 말씀 안에서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 여러분들이 살고 계시다면, 저는 잘 모른다고 생각하셔도 여러분들은 하나님 앞에 묶여있는 사람들이에요. 묶여있기 때문에 여러분들이 빨리 깨달으셔야지, 묶여있는데 그것을 늦게 깨달으면 너무나 여러분들이 정말 버틸 수 없는 하나님의 진노들이 임할 수 있다는 사실들을 꼭 명심하시면 좋겠습니다. 그래서 베드로전서 2장에서는 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 너희는 택하신 족속의 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 국류를 얻지 못하였더니 이제는 국류를 얻은 자니라 라고 말씀하시면서 우리에게 무엇이라고 지금 부르고 있나요? 너희가 하나님의 백성이야. 너희가 전에는 예수 그리스도를 믿기 이전에는 하나님의 백성이 아니었지만은 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도를 믿는 그 순간부터 너희는 하나님의 백성이야. 그렇기 때문에 우리를 통하여서 무슨 일이 일어나야 돼요? 아름다운 덕을 선포하는 하나님의 복이 우리에게 일어나야 된다는 것입니다. 사랑하는 우리 성진교회 청년부원 청년들, 단순히 이 자리에서 예배드리는 것만으로 여러분들 만족이 되십니까? 저야 이제 목사기 때문에 항상 여러분들을 생각하고 또 여러분들 앞에 기도하면서 여러분들에게 하나님의 그 정말 아름다운 복들을 어떻게 하면 잘 전할 수 있을까 매번 고민하고 생각하고 있기 때문에 저는 이 자리에 있지만은 여러분들의 삶은 어떻습니까? 여러분들 안에 하나님의 그 말씀 안에서 다시 한번 여러분들을 개혁할 수 있는 기회들이 충분히 있기에 여러분들이 온전히 주님 안에서 살아갈 수 있다는 사실들을 명심하시고, 우리가 지금 릴레이 기도회 하고 있잖아요. 오프라인으로 기도하셔도 돼요. 온라인으로 기도하셔도 됩니다. 기도해 주세요, 제발. 여러분들 자신을 위해서 기도해 주시고 우리 공동체를 위해서 좀 기도해 주시기 바랍니다. 제발 간절히 부탁드리고 원합니다. 시간이 없다고요? 아니요. 단 10분이라도 5분이라도 함께 기도해 주십시오. 그 기도 또한 하나님께서 들어주시고 분명히 응답해 주십니다. 말씀 에브리데이 워십 항상 정익 목사님께서 올리고 계시는데, 보내야지만이 보는 것이 아니라 여러분들이 꼭 찾아서 봐주세요. 에브리데이 워십이 아니더라도 우리 묵상집 보고 있잖아요. 아니면 여러분들이 항상 매번 하고 있는 성경 읽기라든지 성경 쓰기를 하고 있잖아요. 그것을 통하여서 우리 안에서 함께 하나님께서 주시는 그 개혁을 좀 같이 일으켜 봤으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그래야지만이 우리에게 하나님의 그 은혜가 임합니다. 합시다. 우리 다 같이 합시다. 우리가 잃어버린 것들 우리가 다 같이 함께 찾아갑시다. 이 시간 가운데 우리 우리 찬양했으면 좋겠는데요. 가장 중요한 것은 우리의 마음 가운데 하나님의 뜻이 무엇이고 하나님의 마음이 무엇인지 찾아가는 게 중요하다고 저는 생각이 들어요. 그래서 우리가 이 시간 가운데 우리 같이 찬양하기를 원하는데요. 보소서 주님, 나의 마음은 선한 것이 하나도 없지만은 그럼에도 불구하고 우리를 자녀 삼아주시고 하나님의 백성이라고 말씀해 주셔서 우리에게 아름다운 덕을 선포할 수 있도록 그 능력을 우리에게 주시는 하나님을 더욱더 바라보며 나아가 있으면 좋겠어요. 우리 함께 다 같이 이 찬양하시면서 우리 함께 말씀을 다시 한번
되돌아보기 원합니다. 오소서 주님, 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 다시 한번 보소서. 보소서 주님, 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 나에게 주님의 마음을 허락하여 주시옵소서. 단순히 내가 머리로 아는 것이 아니라 하나님의 말씀 안에서 내가 찾고 또 내가 경험하여서 하나님 앞에 더욱더 기도하여 간구하되 정말 주의 자녀가 되게 하여 주셔서 그 안에서 내가 주님의 뜻을 찾고 하나님의 마음을 알 수 있도록 나를 인도해 달라고 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 우리 공동체를 위해서 함께 기도해 주시기 바랍니다. 여러분들 각자 개인의 그 삶 가운데 정말 하나님께서 함께 하심을 저는 믿고 있습니다. 그리고 그 삶 가운데 하나님을 경험할 때 우리 안에서 그 같이 계시는 하나님을 함께 나누고 교제하는 것, 그것이 우리에게 얼마나 중요한지를 다시 한번 여러분들이 기도하게 하여 주셔서 우리가 더욱더 만나는 하나님, 우리가 경험하는 그 하나님, 나를 구원하시는 그 예수 그리스도께서 나의 삶 가운데 어떻게 함께 하시는지를 함께 나누고 경험하는 공동체가 되어서 우리 공동체 안에 주 예수 그리스도가 나타나고 우리 공동체 안에 주 예수 그리스도께서 함께 하심을 하나의 신앙 고백으로, 하나의 믿음으로 우리가 함께 나아갈 수 있도록 인도해 달라고 우리 공동체를 위해서 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 개인을 위해서, 우리 공동체를 위해서 우리 다 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주의 이 시간 가운데 온전히 주님을 바라보며 아버지만을 바라보며 나아가길 원하오니 주여 나를 붙잡아 주시고 나를 인도하여 주셔서 하나님 정말 내가 주님의 마음을 더욱 알길 원합니다. 주의 뜻을 더욱 알길 원합니다. 하나님의 그 놀라우신 사랑과 은혜로 말미암아 온전히 주의 뜻 가운데 나아가길 원하오니 하나님 나의 연약함에, 하나님 나의 부족함에, 하나님 정말 내가 주님 없이 살 수 없음에 주님 앞에 고백하며 나아갈 수 있도록 아버지여 나에게 인간 능력을 허락하여 주시옵소서. 매 순간순간마다 주님의 찾는 자가 되게 하여 주시옵소서. 한순간순간에도 정말 내 뜻이 아닌 하나님의 그 뜻 가운데 하나님의 놀라우신 사랑과 그 은혜를 더욱더 경험하며 살아갈 수 있는 주의 자녀가 될 수 있도록 나를 인도하여 주시옵소서. 나와 함께 하시는 주 예수 그리스도를 바라볼 때 하나님 정말 내 안에 계신 주 예수 그리스도로 말미암아 우리 공동체 안에 정말 함께 그 예수 그리스도를 즐기고 하나님의 그 복을 누리며 그 복으로 말미암아 우리 안에서 아름다운 덕을 선포하는 귀한 하나님의 나라이자 공동체가 될 수 있도록 우리 청년부를 주님께서 함께 해주시고 인도하여 주시옵소서. 주 안에서 더욱더 기도하며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시고 하나님 정말 우리가 하나님의 그 말씀 안에서 다시 시작하여서 우리의 무너졌던 신앙들, 우리의 무너졌던 그 삶들이 주 예수 그리스도로 말미암아 아버지 안에서 다시 한번 일어날 수 있는 우리 청년
청년부가 될 수 있도록 하나님께서 인도하여 주시옵소서. 주님, 하나님 아버지 감사합니다. 여호사밧 왕이 자신의 잘못을 깨닫고 수많은 하나님의 백성들이 죽어간다는 그 사실을 알 때 그가 하나님께 돌이켜 하나님의 일을 행하였습니다. 우리 귀한 청년들 안에도 정말 다시 한번 하나님의 그 뜻을 알고 하나님의 마음을 알아서 정말 우리가 가고 있는 이 길이 하나님 안에서 맞는지 아니면은 틀린지 그것을 분별할 수 있는 능력을 허락하여 주셔서 우리가 맞다면은 정말 우리 안에서 하나님이 나타나고 예수 그리스도가 함께 나타나는 놀라운 일들이 일어나게 하여 주시고, 우리가 틀리다면은 우리가 회개하고 돌이켜 하나님께로 돌아와서 다시 한번 우리가 하나님을 향하여서 함께 기쁨과 즐거움으로 신앙생활을 할 수 있는 것들이 무엇인지를 함께 누리며 나아갈 수 있는 길을 열어주셔서 온전히 주의 뜻 가운데 하나님의 그 말씀 안에서 우리가 다 같이 나아갈 수 있도록 주여 주님께서 우리를 인도하여 주시옵소서. 지금은 오프라인, 온라인으로 나눠져 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 한 공동체임을 주님 앞에 고백하길 원합니다. 정말 우리가 한 하나님의 나라이자 백성임을 주님 앞에 고백하며 나아가길 원합니다. 서로가 서로를 돌봐주고 서로를 칭찬하며 위로하고 격려하며 이 어려운 시대 가운데 주 예수 그리스도 안에서 우리가 하나 되어 이 어려움들을 극복하고 이겨낼 수 있도록 주님께서 인도하여 주시고 그 능력을 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님께서 사랑하시고 하나님께서 세우셨으며 하나님의 그 계획 가운데 하나님의 그 복으로 말미암아 구원받고 정말 그 하나님의 복을 위하여서 함께 살아가고 함께 일하는 우리 귀한 청년들 머리 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 광고하겠습니다. 넘겨주세요. 네, 오늘 성진 청년부 예배 함께한 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. 이번 주 중으로 목사님께서 공지해 주실 텐데 예배 현황 파악하고 있는 것들 계속 꾸준히 잘 해주시면 되고 곧 관련된 내용은 공지 드리도록 하겠습니다. 묵장 모임도 계속해서 말씀드린 대로 비대면 모임으로 선택해서 진행하시면 됩니다. 릴레이 기도에는 이제 저희 오늘까지 하나간사님께 꼭 신청해 주시고 교회당에 오셔서 기도하셔도 되고 개인 각자의 자리에서 기도하셔도 됩니다. 그리고 온 오프라인으로 이제 수기 작성하고 있으니 오프라인으로 매장에 오셨 매장이 아니라 어디죠? 교회당에 오셨을 땐 교회에 오셨을 때는 죄송해요, 제가 카페 관련된 일을 해가지고 죄송해요. 그 교회 오셔서 방명록 작성해 주시면 되고 실제로 이제 집에서 예배 드릴 때는 사진 찍어서 인증샷이랑 후기 적어서 목사님께 전달해 주시면 됩니다. 리더 일정은 오늘 이제 팀장 모임 8시에 있으니까 모두 다 함께 참석해 주시고 조금 어려우신 일 있으셔도 최대한 좀 줌으로라도 줌으로 참석해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 임원, 목자, 엘더는 28일 다음 주 이제 저녁 8시에 진행할 예정이니 다 참석해 주시길 바랍니다. 그리고 혹시 임원이나 이렇게 해당되는 사항이 없더라도 함께 하시고 싶은 분들은 박수원 목사님께 신청해 주시면 됩니다. 오베데돔 축복 암송 계속 진행하고 있고 3월 28일 날 암송 대회도 있으니 꼭 기억하셔서 함께 참여해 주시길 부탁드립니다. 학습 세례 유아 세례도 3월 27일 토요일이랑 4월 3일 날 교육이 있을 예정이고 학습이랑 세례식은 4월 4일 날 진행될 예정이니 각자 목자 또는 목사님께 신청해 주시기를 부탁드립니다. 이상입니다. 수고하셨습니다.